Good evening, everyone. Today we are going to start our new topic, that is some important carbon compounds. কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্বন যৌগ. We have already got about the carbon compounds. In our surrounding, we have lots of carbon compounds. আমাৰ চাৰিওফালে কি আছে বহুতো কাৰ্বনৰ যৌগ আছে. এই কাৰ্বনৰ যৌগসমূহৰ গুৰুত্ব অনেক. In our day-to-day life, the carbon compounds plays a very important role. We have got many carbon compounds in our surrounding. In our surrounding, there are many carbon compounds. Amar চাৰিওফালে বহুতো কাৰ্বনৰ যৌগ আছে. All the carbon compounds, among all those carbon compounds, like alkanes, haloalkanes, alkenes, aldehyde, ketones, carboxylic acid, carboxylic acid, aldehyde. Among these, all the carbon compounds, there are some carbon compounds which are very important, which plays very important role in our day-to-day life. আমি যিমানবোৰ কাৰ্বনৰ যৌগ পাই আহিলোঁ, এই কাৰ্বনৰ যৌগসমূহৰ ভিতৰত কিছুমান কাৰ্বনৰ যৌগ আছে যিবোৰ কাৰ্বনৰ যৌগই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত কিছুমান কাৰ্বন যৌগৰ দৈনন্দিন জীৱনত গুৰুত্ব অনেক. So সেই কাৰ্বন যৌগসমূহে সেই কাৰ্বন কম্পাউণ্ডছ বিলাক কি কি, so সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি ইয়াতে ষ্টাডি কৰিম. So first A number হ'ল তোমাৰ ethanol. Ethanol is a very important carbon compound which plays very important role in our day-to-day life. Ethanol. What is the formula of ethanol? Formula of ethanol is CH3 CH2 OH. Ethanol commonly known as common name ethyl alcohol. Or simply it is called alcohol. ইয়াৰ সাধাৰণ নাম হ'ল ethyl alcohol, formula এইটো. So ethanol, it is a colorless liquid at room temperature. If you take water in a beaker, if you place water, বিকাৰত যদি আমি ওয়াটার লো, পানী লো, আৰু এটা বেলেগ বিকাৰত যদি আমি তোমাৰ কি লো, ইথানল লো, ইথানল ইয়াতে কি লৈছো, ইথানল এই বিকাৰ এত আছে পানী, বিকাৰ বিত আছে ইথানল. এই দুটা যদি আমি চাওঁ, এই দুটাৰ মাজত কোনো ডিফাৰেন্স আমি নাপাওঁ. এইটো কালাৰলেছ, পানীটো কালাৰলেছ লিকুইড, ইথানলো কালাৰলেছ লিকুইড. ইয়াতে যদি আমি লিটমাছ দিওঁ, ইয়াতে লিটমাছ যদি দিওঁ, লিটমাছ পেপাৰ যিকোনো তুমি ব্লু ল'ব পাৰা, ৰেডো ল'ব পাৰা, দুয়োটাতে যদি তুমি লিটমাছ পেপাৰ দি দিয়া, তেতিয়াহ'লে এই লিটমাছ পেপাৰৰ ওপৰত কি নাই, there is no action, no color sense, no action, কোনো ক্ৰিয়াই নহয়, ইয়াতে কোনো ক্ৰিয়া নহয়. No action on litmus paper. তোমার লিটমাছ কাগজৰ ওপৰত যেনেকে পানী যদি লিটমাছ কাগজত দিয়া, যিকোনো লিটমাছ ৰঙা বা নীলা কালাৰ চেঞ্জ নহয়, ঠিক তেনেকে লিটমাছ পেপাৰ যদি তুমি ইথানলত দিয়া, ইয়াৰ কোনো কালাৰ চেঞ্জ নহয়. That means ethanol is neutral. Ethanol is neutral. প্ৰথম ইথানলটো প্ৰথম. তাৰমানে ইয়াত ৰঙা লিটমাছ আৰু তোমাৰ নীলা লিটমাছৰ ওপৰত কোনো একশ্যন নাই. There is no action of ethanol or red litmus and blue litmus. Now we'll learn about
Physical properties of ethanol. Physical properties of ethanol. ইথানলৰ ভৌতিক ধৰ্ম। Physical properties of ethanol. Ethanol, first of all, it is a colorless liquid. Ethanol is a colorless liquid to a boromhীন তরল পদার্থ. So first physical property will be it is a colorless liquid. Colorless liquid, boromহীন তরল পদার্থ। ইয়ার কোনো কালার নাই, এটা একদম পানির নিচিনা, it looks like water. Ethanol, its melting point is 156 Kelvin. তখন ইয়ার গলনাঙ্ক কিমান হয় 156 Kelvin. তাৰপিছত boiling point is 351 Kelvin. 351 Kelvin. উতলাঙ্ক 351 Kelvin. So it is a colorless liquid whose melting point is 156 Kelvin and boiling point is 351 Kelvin. And আৰু তোমার ইথানল টু কি হয় পানিত দ্রবণীয় হয়, soluble in water. Ethanol is soluble in water. পানিত দ্রবণীয় মানে পানির লগত completely mix হৈ যায়. It is soluble in water in all proportion. So these are the physical properties of ethanol. That it is a colorless liquid, melting point is 156 Kelvin, boiling point is 351 Kelvin, and it is soluble in water, and it do not have any action on litmus paper. লিটমাস কাগজের উপর ইয়ার কোনো ক্রিয়া নহয়, কারণ এটা একটা ইথানল একটা প্রথম দ্রব. Now, ethanol, you must know another thing, that ethanol, it is prepared from the molasses, which is obtained from sugarcane by the process or fermentation. By the process is called fermentation. By fermentation process from the molasses, which is obtained from sugarcane. তোমার আমার যোনটো কি আছে এইটো সুগাৰকেনৰ অসমীয়া কয় কুহিয়াৰৰ পৰা যোনটো তোমাৰ কুহিয়াৰৰ পৰা তোমাৰ যোনটো ৰস বা গুড় পা, সেই কুহিয়াৰৰ ৰস বা গুড়ক ফাৰ্মেন্টেশ্যন কৰিলে ফাৰ্মেন্টেশ্যনৰ অসমীয়া হ'ল কিংবন. কিংবন প্রক্রিয়ারে তোমার ইয়ার পৰা তোমার কি বনোৱা হয় ইথানল বনোৱা হয়. মানে সুগার কেন যে থাকে সুগার কেনৰ পৰা
আমি মলাছেছ যোনটো ৰস বা গুড় পাওঁ তাক ফাৰ্মেণ্টেশ্যন কৰিলে কিন্নন কৰিলে তুমি আমি কি পাওঁ গুড় পাওঁ এতিয়া ফাৰ্মেণ্টেশ্যন কি হোৱাট ইজ ফাৰ্মেণ্টেশ্যন ইট ইজ কিংবল ফাৰ্মেণ্টেশ্যন মানে এইটো যোনটো গুড় আমি পাওঁ গুড় ৰস তাক এটা কি কৰা হয় এটা ফাৰ্মেণ্টত লোৱা হয় এটা ডাঙৰ পাত্ৰত লোৱা হয় লৈ সেইটোত তাতে তোমাৰ ইষ্ট নামৰ এটা ইষ্ট নামৰ এটা মাইক্ৰ অৰ্গেনিজমছ দিয়া হয় ইষ্ট নামৰ এটা অনুজীৱ দিয়া হয় দিলে সেই অনুজীৱটোৱে তোমাৰ কি কৰে তোমার অ্যানারোবিক রেসপিরেশন করি তোমার অ্যানারোবিক রেসপিরেশনের দ্বারা অবাতক্ষণের দ্বারা তোমার ইথানল উৎপন্ন হয় সো এটা আমি পিছত পাম ফার্মেন্টেশন বা কিনবন প্রক্রিয়া কি বায়োলজির পাম সো দিস আর দ্য ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ অফ ethanol now let's see what are the chemical properties of ethanol. Now, chemical properties of ethanol. Ethanol or rasayanik dharma. Number 1, chemical property reaction with sodium. Sodium or লগত বিক্রিয়া ethanol CH3 CH2 O is ethanol when it reacts with sodium metal then it gives a salt and hydrogen gas. It gives salt and hydrogen gas. How it gives salt and hydrogen gas? You see here ইয়াতে এই তোমাৰ যোনটো ইয়াতে হাইড্ৰোজেন আছে when তোমাৰ যেতিয়া ইথানলে সোডিয়ামৰ লগত ৰিঅ্যাকশন কৰে 2 mol of ethanol reacts with sodium তেতিয়া ইয়াৰ পৰা তোমাৰ এই হাইড্ৰোজেনটো ওলাই গৈ এইটো তোমাৰ কি হৈ যায় হাইড্ৰোজেন গেছ হৈ যায় হাইড্ৰোজেন গেছ and ইয়াতে তোমাৰ কি থাকে এইটো নেগেটিভলি চাৰ্জ আয়নস অক্সিজেন টু নেগেটিভলি চার্জ হৈ যায় তো এইটো তোমাৰ এটা সল্ট ফর্ম কৰে CH3 CH2 O and A. So this salt is called sodium ethoxide. The name of this sodium compound is sodium ethoxide. So when ethanol reacts with sodium then it gives a salt sodium ethoxide and hydrogen gas. This sodium ethoxide it is a salt. It is a sodium salt. So in this way sodium reacts with ethanol. This is the dehydration. জল অপক্ষটন অসমীয়াত কয় জল অপক্ষটন So dehydration, what do you mean by dehydration? Dehydration মানে কি হয় removal of water. যেতিয়া কোনোবা এটা বস্তুৰ পৰা ওয়াটাৰ ৰিমুভ হৈ যায় পানী আঁতৰি যায় তেতিয়া হেতু তোমাৰ কি বুলি কোৱা হয় ডিহাইড্ৰেচন বুলি কোৱা হয় যেতিয়া আমাৰ লুজ মোশন হয় তেতিয়া আমাৰ ডায়ৰিয়া হয় তেতিয়া তোমাৰ কি হয় আমাৰ বডিৰ পৰা ওয়াটাৰ লস হৈ যায় তো তেতিয়া আমি কি খাওঁ ORS খাওঁ ORS oral rehydration solution. So আমাৰ বডিৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ তোমাৰ ডায়ৰিয়া হলে বডিৰ পৰা ওয়াটাৰ ৰিমুভ হৈ যায় তো বডিক ওয়াটাৰ লাগে সেই ওয়াটাৰখিনি আকৌ পাবৰ কাৰণে পানীখিনি আকৌ পাবৰ কাৰণে আমি oral rehydration solution লওঁ So likewise ethanol তোমাৰ কি হয় ডিহাইড্ৰেচন হয় কেতিয়া
when ethanol যেতিয়া তোমাৰ concentrated sulfuric acidৰ লগত reaction কৰিব দিয়া হয় concentrated sulfuric acid H2SO4 ইয়াৰ প্ৰেজেন্সত যেতিয়া হিট কৰা হয় হিট কৰিলে তোমাৰ এই ইথানলৰ পৰা ওয়াটাৰটো গুচি যায় তোমাৰ কি হয় ইথিন হয় প্লাস ওয়াটারটো যেহেতু রিমুভ হয়ে যায় so if you see the structure here how these reactions happen this is the structure of ethanol ইয়াতে এটো লো দুটা হাইড্রোজেন আর OH এটো হাইড্রোজেন so when it reacts with concentrated যেতিয়া এই concentrated sulfuric acid গাঢ় sulfuric acidৰ প্ৰেজেন্সত হিট কৰা হয় হিট কৰিলে তোমাৰ কি হয় এই যোনটো OH আছে এই OH ইয়াৰ পৰা OH আৰু এইটো কাৰ্বনৰ পৰা তোমাৰ কি হয় এটা হাইড্ৰোজেন ইয়াৰ পৰা OH আৰু ইয়াৰ পৰা হাইড্ৰোজেন এই দুটা ওলাই গৈ তোমার কি হইছে ওয়াটার হইছে H2O তার পিছত ইয়াতে এটা এইটো বন্ড যদি ভাঙি যায় ইয়াতে এটা ফ্রি ইলেক্ট্রন থাকিব আৰু ইয়াতে যদি এইটো বন্ড ভাঙি যায় ইয়াতে এটা ফ্রি ইলেক্ট্রন হ'ব সো এনেকে তোমার কার্বনৰ মাজত কি হ'ব ডাবল বন্ড হৈ যাব কিয়তে আৰু এক পেয়ার ইলেক্ট্রন শেয়ার কৰিব সো এইটো কার্বনৰ লগত থাকি যাব দুটা হাইড্ৰোজেন এইটো কার্বনৰ লগত দুটা হাইড্ৰোজেন ইয়াৰ লগত দুটা হাইড্ৰোজেন আৰু এটা হাইড্ৰোজেন সো এনেকে তোমাৰ এইটো ইথানল সো ইথানল টু এইটো কি লৈ কনভার্ট হয় ইথিন আৰু এইটো ওয়াটার সো তোমালোকে এইটো ৰিঅ্যাকশনও লিখিব পাৰা বা এইটো লিখিব পাৰা সো এনেকে যেহেতু তোমাৰ ইয়াৰ পৰা ওয়াটারটো গুচি যায় ইয়াৰ পৰা ওয়াটারটো ৰিমুভ হৈ যায় সো দিস ইজ কল্ড ডিহাইড্রেশন জল অপঘটন so when ethanol is heated in presence of concentrated sulfuric acid then it forms ethene and water since water is removed from the ethanol so it is called dehydration যে ইথানলক তোমার গাঢ় সালফিউরিক এসিডৰ লগত উত্তপ্ত কৰিলে তোমাৰ কি উৎপন্ন হয় ইথিন উৎপন্ন হয় আৰু পানীৰ অণু উৎপন্ন হয় যেহেতু ইয়াৰ পৰা ইথানলৰ পৰা এনেকে পানীৰ অণু গুচি যায় সো সেই কাৰণে এটো তোমাৰ কি বুলি কোৱা হয় জল অপঘটন বুলি কোৱা হয় So, jalo অপঘটন মানে removal, dehydration মানে removal of water. পানীৰ অণু গুচাই দিয়া হেতু কোৱা হয় জল অপঘটন। সো এনেকে ইথানলক যেতিয়া গাঢ় সালফিউরিক এসিড কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক এসিডৰ লগত উত্তপ্ত কৰা হয় তাপ দিয়া হয় দিলে এই তোমাৰ OH আৰু এইটো কাৰ্বনৰ পৰা এটা হাইড্ৰোজেন গুচি যায় তোমার ইয়াতে একটা ফ্রি ইলেকট্রন হয় ইয়াতে একটা ফ্রি ইলেকট্রন হয় ইয়াতে একটা ফ্রি ইলেকট্রন হয় এই দুটা এই ইয়াৰ পৰা একটা হাইড্ৰোজেন আৰু ইয়াৰ পৰা OH গুচি যায় তোমার পানী হল সো ইয়াতে একটা ফ্রি ইলেকট্রন আৰু ইয়াতে একটা ফ্রি ইলেকট্রন থাকিল তো ইহঁতৰ মাজত কি হ'ব আৰু এটা বন্ড হ'ব এনেকে আৰু এটা বন্ধনী হ'ব সো এনেকে এইটো হৈ যাব দ্বিবন্ধনী সো এনেকে তোমাৰ ইথানলটো কি হৈ যাব ইথিন তো সেইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি নতুন এটা টপিক লৈ হেতু হল ইউজেস অফ ইথানলক ব্যৱহাৰ ইথানলটো ক'ত ইউজ কৰা হয় ইথানল it is a very important carbon compound which is used very widely in different purposes ইথানলক বহুত কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকে তোমাৰ ethanol is used as an active ingredient of alcoholic beverage যিবিলাক আছে যিবিলাক মাদক দ্ৰব্য আছে মাদক দ্ৰব্য তৈয়াৰ কৰিবলৈ তোমাৰ কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইথানল ব্যৱহাৰ কৰা হয়
So alcoholic beverages like wine, whiskey, beer, এইবিলাকক alcoholic beverage বা মাদক দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয়। So এইবোৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ তোমাৰ কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ইথানল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। Ethanol is used as an active ingredient of alcoholic beverages like wine, whiskey, beer. ইথানলক মাদক দ্ৰব্য তৈয়াৰ কৰিবলৈ যেনেকৈ হুইস্কি বা ওয়াইন বা বিয়াৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ ইথানল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। Number 2, used in medicines like tincture of iodine, cough syrup and in many tonics. আয়োডিনৰ টিংচাৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ, তাৰপিছত কাহৰ চিৰাপ তৈয়াৰ কৰিবলৈ আৰু অন্যান্য চিৰাপ তৈয়াৰ কৰিবলৈ তোমাৰ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। টিংচাৰ অফ আয়োডিন, আয়োডিনৰ টিংচাৰ এটা সলিউশন য'ত যোনটো তোমাৰ কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ইথানল, iodine আৰু water. So you must remember that tincture of iodine is a mixture of what? Ethanol তাৰপিছত iodine and water. Ethanol, iodine and water or যোনটো মিক্সাৰ ইয়াক টিংচাৰ অফ আয়োডিন বুলি কোৱা হয়। আয়োডিনৰ টিংচাৰ মানে হল তোমাৰ কি ইথানল প্লাস আয়োডিন আৰু পানীৰ মিশ্ৰণ। ইয়াক এটা ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা যায়। যেতিয়া আমাৰ ছালত ক'ৰবাত আমি দুখ বা বডিত যেতিয়া পণ্ড হৈ যায়, ছাল উঠি যায়, তেতিয়া এটা আমি সলিউশন লগাই দিওঁ। এইটো আমাৰ যাতে ব্লাডটো বন্ধ হয়। যেতিয়া আমাৰ ক'ৰবাত কাটি যায়, ব্লাড ফ্লো বন্ধ হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ এই টিংচাৰ অফ আয়োডিন ইউজ কৰা হয়। So tincture of iodine, কিহৰ মিশ্ৰণ? মিক্সাৰ, ইথানল, আয়োডিন এণ্ড ওয়াটাৰ। So তাতে তোমাৰ ইথানল ইউজ কৰা হয়, ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট, used as an organic solvent. It is a good solvent. Ethanol, it is a good solvent. এইটো এটা ভাল দ্ৰাৱক হোৱাৰ কাৰণে ইয়াক তোমাৰ অৰ্গেনিক সলভেন্ট হিচাপে, ভাল দ্ৰাৱক হিচাপে ইয়াক ইথানলক তোমাৰ ঔদ্যোগিকভাৱে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত widely used কৰা হয়। Because ethanol is a good organic solvent. It is used in many tonics, in many syrups and in many to make the many chemicals. Ethanol is used as an organic solvent. So ethanol, it is used in industry. It is used in industry also, and ethanol is lethal. Ethanol is lethal. তাহলে deadly, poisonous, deadly. এটো খুব ডেঞ্জারাস হয় ইথানল। যদি আমি ইথানল যে মানুহে যে অ্যালকোহলিক বেভারেজ বিলাক তোমাৰ ড্ৰিংক কৰে, যিবিলাক এলকোহল ড্ৰিংক কৰে, সিহঁতৰ তোমাৰ কি হৈ যায়? বহুত বডিত এফেক্টছ হয়। সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এফেক্টছ হয়? আমাৰ যোনটো নাৰ্ভাছ চিষ্টেম আছে, আমাৰ চেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেম, এই চেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেমত কি থাকে? ব্ৰেইন থাকে, মস্তিষ্ক থাকে, আৰু আমাৰ বেক সাইডে যোনটো স্পাইনাল কোড থাকে, সেই গোটেইখিনিক লৈ চেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেম হয়। আৰু গোটেই বডিৰ নাৰ্ভছখিনি সেইখিনি হয় পেৰিফেৰাল নাৰ্ভাছ চিষ্টেম। সো চেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেম আৰু পেৰিফেৰাল নাৰ্ভাছ চিষ্টেম, আমাৰ গোটেই যিমান নাৰ্ভাছ চিষ্টেম আছে, সো এই এলকোহলিক বেভাৰেজবিলাক যেতিয়া ড্ৰিংক কৰা হয়, কৰিলে সিহঁতে ডাইৰেক্টলি আমাৰ চেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেমক এফেক্ট কৰে। সো চেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেমক এফেক্ট কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বডি বেলেঞ্চটো লছ হৈ যায়। সো সেইকাৰণে যিবিলাক মানুহে ড্ৰিংক কৰে, সিহঁতৰ বডি বেলেঞ্চ লছ হৈ যায়, তোমাৰ বডিৰ শাৰীৰিক সামতা লছ হৈ যায়। তাৰপিছত সিহঁতে তোমাৰ কি কৰি থাকে? টুলুং বুলুং কৰি এনেকৈ বেলেঞ্চটো লছ হৈ যায় যে, কাৰণ এইটো ডাইৰেক্টলি চেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেমত আমাৰ ব্ৰেইনত এফেক্ট কৰে। সো সেইকাৰণে এইটো তোমাৰ কি হয়? ডেডলি হয়। যদি তোমাৰ কনচেন্ট্ৰেটেড ইথানল, গাঢ় ইথানল যদি কনজিউম কৰা হয়, concentrated ethanol C2H5OH
কনসেন্ট্রেটেড ইথানল গাঢ় ইথানল যদি ড্ৰিংক কৰা হয় তেটো এইটো আৰু ডেঞ্জাৰাছ অন দা স্পট ডেথ হ'ব পাৰে লেথাল হয় ডেডলি হয় ইথানলতকে আৰু এটা ডেডলি বস্তু হ'ল তোমাৰ মিথানল মিথানল ইথানলতকে ডেডলি মিথানল এই মিথানলটো যেতিয়া ড্ৰিংক কৰা হয় মিথানলটো আমাৰ লিভাৰৰ ভিতৰত যায় লিভাৰত যিবিলাক সেল থাকে সেই লিভাৰৰ ভিতৰত যায় মিথানলটো তোমাৰ মিথানেল লৈ কনভাৰ্ট হয় মিথানেল লৈ কনভাৰ্ট হৈছে লিভাৰৰ ভিতৰত আমাৰ যকৃতৰ ভিতৰত মিথানলটো মিথানেল লৈ কনভাৰ্ট হয় সো ইথানলতকৈ মিথানল আৰু ডেঞ্জাৰাছ সো এটো যেতিয়া মিথানলটো ড্ৰিংক কৰা হয় ড্ৰিংক কৰিলে মিথানলটো লিভাৰৰ ভিতৰত যায় মিথানেল লৈ কনভাৰ্ট হয় আৰু এই মিথানলে কি কৰে ব্লাড সেল যিবিলাক আছে ব্লাড সেল লিভাৰৰ ভিতৰত যিবিলাক ব্লাড সেল থাকে সেই ব্লাড সেল বিলাকক কগুলেট কৰি দিয়ে সব মিথানল আমাৰ যিবিলাক তোমাৰ তেজ আছে তেজৰ কণিকা আছে সেই তেজক কি কৰি দিয়ে কগুলেট কৰি দিয়া মানে এনেকুৱা এটা বস্তু যেনেকৈ ধৰা কণী যদি বইল কৰা ডিম যদি বইল কৰা কণী বইল কৰিলে কণীটো তোমাৰ কি হৈ যায় একদম ডাৰ্ক কঠিন হৈ যায় ন ষ্ট্ৰং হৈ যায় সো হেনেকে আমাৰ ব্লাড সেল বিলাক লিভাৰৰ ভিতৰত ব্লাড সেল বিলাক কগুলেট কৰি দিয়ে সো এই কগুলেট কৰি দিয়ে কোনে মিথানেল আৰু মিথানেল ক'ৰ পৰা হয় মিথানলৰ পৰা হয় যেতিয়া মিথানল ড্ৰিংক কৰা হয় তেতিয়া লিভাৰৰ ভিতৰত এই মিথানলটো তোমাৰ কি লৈ কনভাৰ্ট হয় মিথানেল লৈ কনভাৰ্ট হয় আৰু মিথানলে কি কৰে ব্লাড সেল বিলাকক কগুলেট কৰি দিয়ে জমাই দিয়ে জমি যায় সেইকাৰণে ব্লাড ফ্লো হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে তোমাৰ মানুহটো কি হৈ যায় মৰি যায় সো ইথানলতকে মিথানেল আৰু ডেঞ্জাৰাছ সো এই ইথানল ইয়াক আকৌ ইন্ডাষ্ট্ৰিত ইউজ কৰা হয় গতিকে ইথানলক যাতে মানুহে আননেসেসাৰিলি ড্ৰিংক নকৰে ইথানলক মানুহে যাতে ইয়াক মিস ইউজ নকৰে সেইকাৰণে এই ইথানলৰ যিবিলাক তোমাৰ কন্টেইনাৰ থাকে ধৰা ইয়াতে ইথানল আছে C2H5 OH ইথানল আছে কন্টেইনাৰ এই ইথানলত তোমাক কি কৰিব সাম পয়জনাস সাবস্টেন্স ইয়াতে কিছুমান পয়জন কিছুমান এড কৰি দিয়ে বিষাক্ত পদাৰ্থ কিছুমান যোগ কৰি দিয়ে যেনে তাতে তোমাৰ কি লগাই দিয়ে ইয়াতে তোমাৰ এই যে মিথানল যে পালো মিথানল এটা পয়জনাস সাবস্টেন্স এটো মিথানলটো সো ইয়াতে তোমাৰ সেই মিথানলটো ইয়াতে এড কৰি দিলে এটো পুৰা পয়জনাস হৈ যায় বিষাক্ত হৈ যায় যাতে এটো তোমাৰ হেৰি হ'ব নোৱাৰে মানুহে যাতে ড্ৰিংক কৰিব নোৱাৰে তাৰ উপৰিও এই মিথানলক তোমাৰ আৰু এটা বস্তু দিয়ে ইয়াতে কিছুমান ডাই দি দিয়ে ৰঞ্জক পদাৰ্থ কিছুমান দি দিয়ে যাতে এই ইথানলটো ইজিলি আইডেন্টিফাই কৰিব পৰা যায় ইজিলি চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা যায় সেইকাৰণে ইয়াতে কিছুমান ৰঞ্জক পদাৰ্থ বা ডাই এড কৰাৰ পিছত ইয়াৰ কালাৰটো তোমাৰ কি হৈ যায় ইথানলৰ কালাৰটো ব্লু হৈ যায় সো ব্লু কালাৰ লৈ কনভাৰ্ট কৰা হয় সো ফাৰ্স্ট অফ অল ইয়াৰ মিস ইউজ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে পয়জনাস সাবস্টেন্স বিষাক্ত পদাৰ্থ কিছুমান দিয়া হয় যেনেকৈ ইয়াতে কি দিয়া হয় মিথানল দিয়া হয় তাৰ পিছত এটো ইজিলি আইডেন্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে চিনাক্তকৰণ কৰিবৰ কাৰণে তাতে কিছুমান কি দিয়া হয় ডাই দিয়া হয় ৰঞ্জক পদাৰ্থ দিয়া হয় যাতে ৰঞ্জক পদাৰ্থ দিলে ডাই দিলে ইয়াৰ কালাৰটো ব্লু হৈ যায় তেতিয়া আমি ইয়াক ইজিলি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো ইজিলি চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰো
এনেকুৱা এলকহল এনেকুৱা ইথানলক কোনটো ইথানলক এই যে যোনটো ইথানলত তোমাৰ ডাই দিয়া হয় দিলে ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় সেই কালাৰটো সেই তোমাৰ ইথানলটো কোৱা হয় ডিনেচাৰ্ড এলকহল ডিনেচাৰ্ড ইথানল ডিনেচাৰ্ড ইথানল কোনটো ডিনেচাৰ্ড ইথানল এই যে ইথানল আছে তাতে ডাই দি দিম ডাই দিয়াৰ পিছত কালাৰটো চেঞ্জ হয় তো তেতিয়া মানুহে ইজিলি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিব আৰু এইটো ড্ৰিংক কৰিবৰ কাৰণে ইউজ নকৰিব তো এইটো এলকহলক তোমাৰ কি বুলি কোৱা হয় ইথানল ডিনেচাৰ্ড ইথানল বুলি কোৱা হয় বা ডিনেচাৰ্ড এলকহল বুলি কোৱা হয় So is it clear? Clear, I think. ইয়াতে আকৌ কোনো প্ৰব্লেম থাকিব নালাগে সো এখানে তুমি তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা এনেকৈ like this okay okay thank you good night